ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਵਰਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ VOTING ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। बीजेपी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਜਦਾ ਹੈ ਇਹ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिता गया है। चोणां दे ऐलान तो बाद निगम चोणां होण जा रहीआं ने। इन्हां निगम चोणां दे लई 14 फरवरी नूं वोटिंग होवेगी ते 17 फरवरी नूं नतीजे ऐलान दिते जाणगे। तां निगम चोणां दी टाइमिंग ते बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी कह रही है कि अंदोलन दा फायदा चुक के कांग्रेस जो है वो जित हासिल करने की कोशिश कर रही है। तां दूजे पासे आपो अपनी जो जित के दावे सारिया सियासी पार्टियां दे वल्लों कीते जा रहे हैं। तां 2022 दा सैमीफाइनल ने ये चोणां जिन्हां नूं स्थानक चोणां कहा जाता है। इन्हां चोणां दे विच जिस पार्टी की जित हुंदी है सीधे तौर पर उहदा कनैक्शन 2022 दे नाल भी जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि फाइनल 2022 दे विच है ते ये 2022 दीआं चोणां दा सैमीफाइनल कहा जाता है। 5 तस्वीरां तुहानूं दिखा दिंदे आ। स्थानक चोणां दा ऐलान जो होया है तो उस तो बाद जित का दावा हालांकि हर पार्टी वालों किया जा रहा है। इस बार मुकाबला भी जिहड़ा है वो चौंकोनी मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी ते अकाली दल का गठजोड़ टुटण तो बाद हुण मैदान दे विच बीजेपी भी है, अकाली दल भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है। यानी किसी के तौर पर 4 पार्टियां मुख्य तौर पर इन्हां चोणां दे विच आमो सामने खड़ियां होणगियां। तां की कैप्टन का जादू बरकरार रहेगा, ये सवाल है, या फिर बीजेपी शहरी वोट बचा सकेगी? आम आदमी पार्टी नूं संजीवनी मिलेगी। संजीवनी इसलिए क्योंकि जिस तरीके दे नाल आम आदमी पार्टी दे हालात, सियासी हालात इस वेले बने हुए ने, ये जित उन्हां दे लई किसी संजीवनी तो घट नहीं है। तो उधर अकाली दल की गल करिए तो अकाली दल दे लई कितनी ਵੱਡੀ चुनौती है, क्योंकि जाहिर जी गल है बीजेपी दे नालों अकाली दल वख हो गया है। तो उस तो बाद हुण चौंकोनी मुकाबला हो गया है। कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, अकाली दल है ते अकाली दल दे सामने बीजेपी भी है। हालांकि मुकाबला 4 ही पार्टियां दे लई काफी सख्त है। जित दा दावा हर कोई कर रहा है, पर जितेगी तो कोई एक पार्टी ही। 17 फरवरी नूं इसदा पता लग जाएगा। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 2022 ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਵੇਗਾ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੌਂਕੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? देखो बिल्कुल अमृत, इस बारी हालात कुछ बदले हुए ने, तस्वीर कुछ अलग है। इस वारी पंजाब की सियासत नूं तुसीं पहलां दी सियासत नाल नहीं जोड़ के देख सकते, क्योंकि अज पंजाब दे विच अगर पूरी सियासत का धुरा देख लीए तो वो किसानी अंदोलन है। किसानां दा मुद्दा अज पूरी सियासत का धुरा बनया होया। किसी भी पार्टी ने अगर इन्हां चोणां दे विच भी उतरना तो उहनूं भी उस अंदोलन दे नाल जोड़ के देखा जाएगा। हालांकि सीधे तौर पर अगर कहिए तो ये असर, क्योंकि शहरी चोणां ने, अगर शहरी चोणां ने किसान सीधे तौर पर पेंडू इलाके नाल संबंध रखदा, जे ये नतीजे कुछ हेर फेर भी या नतीजे कुछ उल्ट भी लगते हैं तो उन्होंने भी कोई पार्टी आपकी जित के मुताबिक नहीं देख सकती। क्योंकि अगर शहरी वोटां ने बीजेपी हुण तक बीजेपी और अकाली दल का गठजोड़ रहा। बीजेपी और अकाली दल ने पिंडां दे विच आधार रखिया, बीजेपी ने शहरां दे विच आधार रखिया। इस करके दोनों पार्टियां ने गठजोड़ लैके चले। पर अज हालात जिहड़े कुछ होर ने। केंद्र दे विच बीजेपी सरकार है जिहदे खिलाफ किसानी अंदोलन चल रहा। बीजेपी पंजाब दे विच दावा करदी है कि असीं जित दर्ज करावांगे, लोग साडे नाल ने। चोणां क्योंकि शहरी ने, बीजेपी का शहरां विच आधार रहा, पर क्योंकि किसानी दे नाल पंजाब दा चाहे शहरी वर्ग है, चाहे होर वर्ग होवे, चाहे मुलाजम वर्ग है, वो सारे डायरैक्टली जुड़े हुए ने। और जिहड़ा अज दा अंदोलन है उहनूं इहदे तो वख करके नहीं देखा जा सकता। तो इस करके अपने अपने दावे बेशक कर रहे, पर चुनौतियां बहुत ज़्यादा ने। बीजेपी के लिए बहुत वड्डी चुनौती है, अकाली दल के लिए उस तो वड्डी चुनौती है, क्योंकि अकाली दल हुण तक बीजेपी के नाल जोड़ के ये चोणां जिहड़ियां हैगा लड़दा रहा ते उहदे विच अपणियां जिहड़ी जित दर्ज कराउंदा रहा। कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने अपना वक्रे तौर पर आधार रखिया सी, पर हुण
ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦਾਅਵੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ 3 ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਚੌਤਰਫਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੌਤਰਫਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੌਤਰਫਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿਹਰਾ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਵੱਜੇਗਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ, ਅਗਰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਵੀ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਕੀ ਬਚਾ ਪਾਓਗੇ? अमित जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावों वास्ते तैयार है और सारा ग्राउंड वर्क बूथ स्तर का ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਿਲ ਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਚੁਣਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਗੋਇੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ 14 ਦੇ ਬਾਅਦ 17 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ। ਅੱਛਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਨਿਲ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, 2022 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ
ਤਜਰਬਾ ਕੌੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਾਲੈਸਨੈਸ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਪਲੱਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਤਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 100% ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਹੋਣ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਜੀ, ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 2022 ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਗੈਪ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਤਾਂ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵੋਟਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਅਰਨੈਸ ਆਫ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ 14 ਔਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਫ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੁਮਾਣਾ ਹੈ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾ ਪਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਡੇ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਖਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਜੇ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਨਗੇ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਤ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀਗਾ। ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਜੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ। ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਧੱਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਫੇਸ ਦਾ ਟਰੂਥ ਵੈਰੀ ਬੋਲਡਲੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੱਬੇ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ, ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਲਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿਣ ਦਿਓਗੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੜੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਫ੍ਰੀडम ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੋਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਪਾਏ ਚਲੋ ਰਮਨ ਜੀ, ਅਨਿਲ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਵੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਮਨ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜੀ। ਅਨਿਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। सथानक चोणां दा जिवें ही बिगुल वज्जिया उवें ही पंजाब दी सियासत पक गई है। विरोधी पार्टियां एक दूजे ते निशाने साध रहीआं ने ते नाल ही नाल आपो अपनी जित दा दावा ठोकिया जा रहा है। मुकाबला इस बार चौंक होनी है। अकाली दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ते बीजेपी मैदान दे विच ने। हालांकि कौन मैदान फतेह करदा है 17 फरवरी नूं ही इसदा पता लगेगा। वख-वख सियासतदानां दा की कहना है, आओ सुन दिंदे हां। इलैक्शन कमिशन ने पंजाब नगर निगमां दी चोणां दा ऐलान कर दिता है। 14 तरीक ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। 17 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ
ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੁਨਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਹੱਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕਰਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਵ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 14 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2500 3000 ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ 'ਚ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਡਾ ਵਕਫਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ।